آج تم کو میرے ساتھ سوچنا ہے کہ میں اور تم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں شاید اسی شہر قائد سے اٹھ کے لیاقت علی خان وہاں پہ جا کے راولپنڈی میں قوم سے خطاب کر رہا تھا تو اسے شہید کر دیا گیا. تم لوگ اسی شہر میں اسی سندھ میں آباد ہو کہ جہاں جس کی نمود سے ذوالفقار علی بھٹو اٹھا اور یہاں پہ شہید کر دیا گیا. تم لوگ وہی لوگ ہو کہ تمہارے درمیان میں بے نظیر بھٹو اٹھی اور انہیں شہید کر دیا گیا. آزادی جمہور کی صدا کو بلند کرنے والے کے لوگ کیا اس انجام کے مرتکب تھے؟ میرے بچے کیا اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ مقروض بن کے دنیا کے غلام بنیں گے؟ کیا میرے بیٹے اپنے بچوں کو مقروض پاکستان، غلام پاکستان، جرم اور بربریت میں پلنے والے پاکستان کے حوالے کریں گے؟ کیا میرا ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، کیا میرا ملک کافرستان شمار ہوگا کہ آزادی تو مجھے اللہ نے دی ہے اور پھر محمد عربی نے تو راہ دکھائی ہے؟ قربانی کی بات ہو تو پسران علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن، امام حسین دونوں شہید ہوئے، کربلا کی تاریخ رقم ہوئی، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ امت محمدی میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہر دن اللہ کی راہ میں سجدہ کر کے گزارتے ہیں، اور پھر غلامی ہمیں قبول نہیں، اس لیے کہ سلطان ٹیپو کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور عمران خان بھی کہتا تھا کہ جو بات وہ شخص کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا. ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی غلامی نہیں، کوئی سر جھکانا نہیں. آزاد پاکستان، آزاد ملک، آزاد قیادت، آزاد سفارت، یہ ہے میرا ملک. اور میں جب آئین کو پڑھتا ہوں دوستوں، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو لائن دے کے جاؤں گا بحیثیت سیکرٹری جنرل آئین پاکستان. میرا آئین کہتا ہے، آپ سینئرز یہاں پہ موجود ہیں، بار کاؤنسل کے ممبرز موجود ہیں، میرے صدر موجود ہیں، میرے چیف آرگنائزر، میرے سابقہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان موجود ہیں. آئین میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوئم یہ کہ یہاں پہ ملک خداداد پاکستان میں حق کے آزادی اظہار اور کیسے چلنا ہے اختیار عوام کے پاس ہے، اور عوام یہ اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام دیں گے. یہ میرے آئین کی بنیاد ہے. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے تم میں سے ہر پوچھوں گا، ہر ایک سے، کیا میری ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں؟ مجھے پورے ایوان کی گواہی چاہیے. کیا ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں؟ جب تمہارے منتخب نمائندے ایوانوں میں نہیں بیٹھے تو اس قوم کا اختیار کون چلائے گا؟ اس ملک میں فیصلے کون کرے گا؟ کس نے کہا کہ ہم کسی فوجی جنرل کے خلاف ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم پاک آرمی کے خلاف ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم جوڈیشری کے خلاف ہیں؟ یہ ہمارے ادارے ہیں، لیکن قیادت کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے. دوستوں، آئین پہ عمل کرنا ہے تو انتخاب کا حق لینا ہے. آئین پہ اگر عمل کرنا ہے تو ہمارے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. اب تم سے پوچھتا ہوں، دوبارہ گواہی دو، کیا تمہاری چادر اور چار دیواری محفوظ ہے؟ کیا تمہارے بنیادی حق محفوظ ہے؟ کیا تمہارا مستقبل محفوظ ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہی تو گواہی ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. اس ملک کو آگے چلنا ہے ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، مکان کے ساتھ، روشن خیالی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ. تم نے چھوٹے سے اس جیل خانے میں ذوالفقار علی بھٹو کو ڈال دیا. آج تم اسی چوکھٹ میں اور موت کے سزاواروں کی اس چوکھٹ میں لا کے عمران خان کو رکھ کے یہ کہتے ہو کہ وہی حق تم نے عمران خان کے ساتھ کرنا ہے. عمران خان جیل میں نہیں ہے، میں اور تم سب جیل میں ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، مان لو. یہ ایک حقیقت ہے، مان لو. دو گواہی، کیا صرف عمران خان جیل میں ہے؟ ہم بھی جیل میں ہیں کہ نہیں ہیں؟
जवाब दो मुझे, अमर तुम जेल में है कि नहीं है? डंडा बरसता है, डंडा बरसता है, कहते हैं कि डंडे की जुबान चलेगी। और फिर हम इंसाफ के लिए दोस्तों किसको देखते हैं? आज के इस इज्तिमा की बुनियादी पंच लाइन ये है, हम इंसाफ के लिए दोस्तों किसके पास जाते हैं? जवाब दो, मेरे साथ जुड़ो, हम किसके पास जाते हैं? हम किसके पास जाते हैं? लेकिन 6 जजेस ने खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जनाब बहुत मुदाखलत है, हम बेडरूम्स में हमारे कैमरे लगे हुए हैं। तो जिन जजेस ने तुम्हारा फैसला करना है उन्होंने लेटर लिख के बता दिया। दोस्तों जरा इत्मीनान से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सारी हाई कोर्ट से जवाब तलब किया कि आप बताओ, सारी हाई कोर्ट से कहा है, आपकी सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जनाब मुदाखलत होती है, हमें काम नहीं करने दिया जाता। हमारी केपी की जुडिशरी ने कहा कि हमें तो ये लोग जाके अफगानिस्तान से भी, फॉरेन कंट्री से भी धमकियों के फोन करते हैं। यही बात तुम्हारे पंजाब ने कही, यही बात तुम्हारे बलोचिस्तान में कही। तो इंसाफ को मांगने में कहां जाऊंगा? एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशाए जर हो तो वो हाथ आता है। और मोहतरम नकवी साहब ने तो बात कर दी, दार की टहनी से बाला फिक्र की कामत लगे, दार की टहनी से बाला फिक्र की कामत लगे, होठ हो सुकरात के तो जहर भी अमृत लगे। और अब मैं आपको बताऊं कि हम इस अलीपल साहब, मोहतरम सेक्रेटरी जनरल साहब भी मौजूद हैं, जाते जाते एक बात आपसे कर दूं। दोस्तों मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप सबको पूरी तवज्जो चाहता हूं, खामोशी के साथ पूरी तवज्जो चाहता हूं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपने तो जुडिशियल मूवमेंट चलाई, इफ्तिखार चौधरी और उनके हमनवाओं को बहाल करने के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए चलोगे। आप आज से शहर कराची में, यहां इस बार एसोसिएशन में आज तहरीक का आगाज होता है। और आज सबसे पहले जिसने हमें इंसाफ देना है, मैंने और आपने मिलकर उसे इंसाफ दिलाना है। हमने अपनी जुडिशरी को आजाद करवाना है। बोलो, आप इसके लिए तैयार हो? तैयार हो तो हाथ उठा के गवाही दो, अल्लाह की अदालत में पेश होते हुए गवाही दो। और जब तुमने ये गवाही दी तो सदाकत अपनी जुबान से दो। इंसाफ को, 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 इंसाफ को। इमरान खान जिंदाबाद। तो साहब बहुत बहुत मुबारक आपको। और हमारे ज़हूर महसूद जो हमारे फोरम के कराची डिवीजन के सरबराह हैं, बहुत मुबारक हो। आपकी कैबिनेट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। और बेशक हमारे मोहतरम सदर साहब इस बार के यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद अर्ज करता हूँ, इसलिए कि इंसाफ को इंसाफ दो की ये तहरीक मेरे बच्चों की आजादी की तहरीक है, मेरे मुल्क की आजादी की तहरीक है, मेरे मुस्तकबिल के बेहतरीन खदोखाल की तहरीक है, कर्ज से निकलने की तारीख है, आईन पे अमल दरामद करने की तारीख है। मेरा और तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान है और हमने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाना है। आज जो तुम्हारी तहरीक है ना, आज तुम्हारी तहरीक सारे हिसाब पूरे करेगी। आज तुम्हारे हिसाब तहरीक लियाकत अली खान का जवाब भी दे देगी, तुम्हारी तहरीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जवाब भी दे देगी, तुम्हारी तहरीक बेनजीर भुट्टो का भी जवाब दे देगी, तुम्हारी तहरीक इस मुल्क को कायम करने वाले शहीदों के लहू की भी तारीख को दुरुस्त कर देगी। लोगों, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। जाने से पहले आपसे एक बात शेयर कर लूं जो मेरी जाती, अभी आपसे हम कलाम था ना, अभी आपसे हम कलाम था, मेरे मरहूम बाप की शक्ल मेरी निगाहों के सामने आ गई। मेरे वालिद जब इस मुल्क पे आए, उनके माँ बाप बहन भाई सारे शहीद हो गए थे। मुल्क के कयाम पे रोता था, आजादी के दिन पे रोता था, अपने माँ बाप को रोता था।
न जाने कितने लोग थे जो शहीद हो गए, न जाने कितने लोग थे जो यतीम हो गए, न जाने कितने लोग हैं जो अब यतीम हो रहे हैं। 9 महीने तो हमने तीर और तफन लेकर किसी भी जगह हमला नहीं किया, हम कोई तोप लेके नहीं गए, पूरे मुल्क में किसी से असला बरामद नहीं हुआ। लेकिन आजादी के मतवालों पे गुलामी का ये इल्जाम लगा देना, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। इस फौज में हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे बेटे हैं। वो एक इदारा है, उस इदारे को कहता हूं कि आईन के मुताबिक अपने नज़्म को यकीनी बनाओ, ये मुल्क हमारे हवाले करो, और नहीं भी करोगे तो हमने तो लेना ही लेना है। मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, मुल्क को संवारने के लिए भी देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ऐ शहर कराची मायूस न करना, वादा कर लेके जाऊंगा, आजादी को आजादी, आजादी को आजादी दो, इंसाफ को इंसाफ दो की तहरीक में मिलके काम करेंगे। आप लोग हमारे साथ हैं, ये बार हमारे साथ है। आप खामोश बैठे हैं, मुझे आपसे भी गवाही चाहिए, आप हमारे साथ हैं।